ओम जगन्नाथाय ते नमः। आज्ञा नमस्कार नमस्कार गुरुजी मु निर्लिप मिश्र भुवनेश्वर ओडिशा रू आसी मु आपनको चैनल सब देखुली किछिटा जगह मु एमती शुणिया को पाइली जे जदि बड़ पंडा माने वरिष्ठ सेवायत जो बड़ मंदिर कहते जे जदि बड़ पंडा मान देखिबार करिवार अछि ताहले तांको अधिक रु अधिक जेमती लक्षे टंका पाखापाखि दान देवाक पड़ुछि तांको सहित साक्षात करने एमती कौन यहाँ ठीक नहीं नहीं बड़पंडा देखा करने लक्ष टाका पड़ो ना से निजक बड़पंडा देखा करने लक्ष टाका पड़ो फास्ट से जाना दरकार से कौन कौन जानी बड़ पंडा माने कहते जे एमती शुणिबार आसुची जे जदि जन को साक्षात करियार अछि बड़ पंडा मान को देखा करियार अछि तांको ही बड़पंडा मान को आगे एक्चुअली कौन होची से मीडिया वाला जहाँ देले अपन रिपोर्ट पाइले मीडिया वाला जहाँ कुआगला से कहले तेणु बर्तमान कौन हो निजर प्रोफेशन दृष्टि हो कौन हो जानी कि गोटे दृष्टि मत खुशी लगुच या जे बड़ पंडा से निज टाइटल छाड़ी निज बड़ पंडा हिसाब से इंट्रोड्यूस कर खुशी कथा जे माने मो पोस्ट ओजन के अच्छे मुझे दुखी नुहे बरम खुशी किंतु लोकों पाखक पहुँचवा रास्ता मात्र हूँ मीडिया बर्तमान समय मोर ये दुख लगुच लोक मान रंग इनफर्मेशन दि जाऊँ आउ गोटे कौन कहले बड़पंडा मान को देखा करिया बोले बहुत गुडा लक्षाधिक टंका दरकार लक्षाधिक टंका दरकार होचे तांको सामान्य साक्षात करिया पय एमती अच्छा मंदिर जगन्नाथ मंदिर रे बड़पंडा गोटे महानायक आके 6 जन महानायक तादरू 2 जन होती कर्ण आउ 4 जन होती एकाकी महानायक आके 2 जन कर्ण होती दौल कर्ण तड़ु गण आउ एकाकी महानायक होती भितरछ तलुछ पारदोषी बड़पंडा पारदोष लिखा जाए 6 जन नायक किंतु से महानायक श्रेणी आके तेणु ये सब गोटे गोटे यार अल्टरनेट कि ना जोड़ जोड़ ना से एकाकी महानायक कह जाए आके तेणु आपण जो बड़ पंडा माने बड़ पंडा मान को जो टका देवा पड़े बर्तमान प्रथम कहते आप देखा कर आसिले केते टका देइछन्ती आगे मु तो आपन को देखा भी माने किछि टंका बिना मूल्य रे मु आपन को बहुत माने मो सांग मानक ठारू आपन को ना सुनली आपन को YouTube रे देखुथिली मु किछि कारण नै कि ही आपन को पाखु आसिले आ आपन तुरंत आपन को रेस्पॉन्स देले जहा भी मु आपन को सिमती देखा करछि बस मु तो कार्ड पैसे नहीं आगे अच्छा तो मो पाखे फीस मु जाने आगे सेमती निर्दिष्ट प्राइस मोर ना मो प्रभु भी से प्रभु हजार हजार जाति जाते समस्त खाली डोनेट दौरान नहीं आगे बहुत जन सेमती भी देखुछंती खाली रे आगे अच्छा आमर आगे परिमाणिक होता परिमाणिक लोक पेमेंट देकर जाते भर को परिमाणिक ना भी तथापि जो जाऊँच से कौ बाटे कौन कि पेमेंट दौर न दौर जानी कि प्राय लोक फ्री जाऊँ लाइन में जाऊँ देखिए दर्शन कर जाऊँ तो किसी पैसा पड़ू सत निःशुल्क मूल्य रे से देखा करुछंती जो भावुं जे जगन्नाथ को देखा करिया गले सेवा को देखा करिया पैसा देवा पड़े गोटे भ्रम धारणा आज्ञा यहाँ मो मतरे जगन्नाथ एक प्रकार अपमानना आज्ञा कहीं ना मो प्रभुकर ना गुड़ा भी से दिन बंधु दिन मान कौन दरिद्र आज्ञा जी दरिद्र बंधु हुए से दरिद्र धन आण कौट धन तो आनीपर नहीं आज्ञा एमती भी दीनबंधु माने नुहे जे एमती समस्त दिन दिनहीन समस्ते आज्ञा किए कौ थे किए अर्थ दृष्टि दरिद्र आज्ञा किए प्रेम दृष्टि दरिद्र आज्ञा किए मानसिक शांति दृष्टि दरिद्र आज्ञा समस्त दिन सत आज्ञा तेणु ये सर्वसाधारण अर्थ बुझा आर्थिक दृष्टि दरिद्रता आम दरिद्र पाचे प्रभु बोले दिन बंधु तेणु पाखे दरिद्र लोक मान स्थान सर्वप्रथम से बंधु आज्ञा द्वितीय ना हूँ दुख बंधु
ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ସେ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା ତମର ବନ୍ଧୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଥାଏ ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ନା ଦୁଃଖ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥାଅ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା ବାର୍ଷି ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନା କୃପା ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସାଗର କୃପା ସାଗର ସିଏ ଆଜ୍ଞା ହେଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କରୁଣାମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ କୃପାର ସାଗର ଅଛି ତମେ ଯେତେ ଭୁଲ କରିଥାଅ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଶରଣ ପଶିଗଲ ତାଙ୍କ ହେଲା ଦୟା ନିଧି ଆଜ୍ଞା କାଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସଦାବେଳେ ଦୟା ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଥାଅ ମାପ କ୍ଷମା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦୟାର ନିଧି ଯାହାର ନିଧିବାନ ଧନ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦୟାର ଠାକୁର ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ପଇସା ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିହେବନି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମାଲିକ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ ବିନା ପଇସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ତାର ଯୋଉ ସେବକ ସେମାନେ ତ ତାର ସେବକ ମାଲିକ ଯଦି ବିନା ପଇସା ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁଛି ଆମମାନେ କୋଉଟା ସେବା ଆମମାନେ ତ ତାରି ସେବାରେ ହିଁ ତା ଚଳୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରିବୁ ସତ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଯିଏ କହୁ ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହୁଛି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାର କହିବା ବେଳକୁ ଆମେ ବାଧା ଦେଇପାରିବାନି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ସେବାୟତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଟିଭି ବାଲା ମାନେ ଦେଖୁଛି ସେ ଯିଏ ଗୋଟେ ସେବାୟତ ପାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଆଜ୍ଞା କେହି ଲଘୁଷ୍ଠ ନୁହଁ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ କେହି ଗରିଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯାହା ବି ହଉ ଆମକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରିହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବାୟତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ମତେ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭେଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଯୋଡେ ବାଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା କଣ ଦୀକ୍ଷା କଣ ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଶିଖି ଯାଉଛି ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଭଳି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଏ ଜଣେ ଦବା ପାଇଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମକୁ ଜଣେ ବରଦାନ ଦେଲା ଭଳି ଜଣେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟାଇପର ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ କି ଜଣେ ଶିଖେଇବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି କରାଯାଏ ସେମିତି କରାଯାଏ ସେମିତି କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଅର୍ଥ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପସ୍ତାଏ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କରି ତାକୁ ଯୋଉ କାଢିଦେଇ ବାହାରକୁ ଥୋଇଦିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ହେଲା ଗୁରୁ ମାନେ ଭାକାଣ୍ଟ କରିଦବ ସେ ତମ ପାତ୍ରଟା ତମ ଗୋଟେ ପାତ୍ରଟା ସେ ସୁନା ଭଳିଆ କରିଦବ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର କରିଦେଲେ ତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ କିଏ ତ ମଇଳା ଜିନିଷ ରଖିପାରିବନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ରା ମଳ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରଖିବ ତାହେଲେ କଣ ରଖିବ କ୍ଷୀର ବା ପାଣି ସେଠି କ୍ଷୀର ପାଣି ରଖିଲା ଭଳିଆ ଏଇ ପାତ୍ରରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେଥିରେ ଅମୃତ ଭରି କରିଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଅମୃତ ମାନେ ପ୍ରେମ ରସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭକ୍ତିର ରସ ସେ ଫୁଲ କରିଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଗୁରୁ ଦେଖାଯାଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ସାଧୁ ଲୋକ ଗୁରୁ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କାରଣ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ମାନେ ଏଇଟା ମନେ କରାଯିବ ଆପଣ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ଗୁରୁର ସେ ଯେତେ ଭଲ କହିଥା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଭଲ ଗୁରୁ ଯିଏ ସେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ କେବେ କରେନି ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ଶିଷ୍ୟ କରେ ବାସି କରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବଛାବଛି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହିଁ ମୁଁ ସିଧା ମନେକର ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ନାଁ ଦେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ସିଧା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ ୟେସ୍ ତାହେଲେ ୟେସ୍ ନୋ ନୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ବେଳେବେଳେ
प्रभु साहेब मोर बेले एमती इंटरेक्शन हो जाए सी न कहते भी मुझे कहीदिए हाँ तुम दीक्षा नब आज्ञा कि देखी से भी आसी पारती ना नहीं दीक्षा तो स्वयं माने सेटा बड़ देवकर जदि इच्छा थिबो तांकर ही साधना तांको ही हमें डाकू अल्टीमेटली प्रीफिक्स आज्ञा मझे जो मैंने आसती से मैंने आसती कटि भी जाती आज्ञा यही जिनस नहीं गुरु परंपरा बदनाम बहुत होबार पछरे कारण है प्रथम से जाना दरकार जी दीक्षा दब से दीक्षा नहीं तो आज्ञा निजे शिष्य नई आज्ञा सी गुरु हम केमतिया आज्ञा आम मु दीक्षा नहीं जनकठू मोर पूज्य गुरु श्री स्वामी हरिरानंद गिरी क्रिया जोग आज्ञा बर्तमान जो मैंने क्रिया जोग आसुँच तो मो ज्येष्ठ भाई जी अच्छा स्वामी प्रज्ञानंद जा उचित कारण मुझे तो क्रिया जोग दौनी मत गुरुजी जो प्रथम सन्यास दीक्षा देले से प्रज्ञानंद ना था त्रिलोकी आज्ञा से रेभेन्सा रे इकोनॉमिक्स लेक्चर थे आज्ञा आम जाइलु सन्यास ना आज्ञा से मत तो नदेले मुझे मुड़ा सुखीगला किंतु पर मुझे डाक ने गोटे काली मूर्ति से पूजा कर जान नी तापर पचे जानी जोगानंद काली साधु आज्ञा जोगानंद जहाँ पूजा करते बर्तमान शिष्य जी स्वामी हरिरानंद गिरी से पूजा करते ने प्रथम थर पर शक्तिपात करेले प्रथम भारी आनंद लगे गोटे जिन कहले कहले देखे तोर आगू बहुत जिन कर तू जो कूल जन्म हो तोर कार्य अच्छी से कार्य जा मो दुर्लभ तेणु मु मंदिर गले प्रथम धूलीटा नहीं मुंडे चिता मारे भक्त मान पद रजू कहीकि तो से भक्त मान पद रजू नहीं मुंडे मारी पार जदि मारू तार से लोक मान क्षति हम मुझे कौन से क्रिया दौन दे परंपरा अनुसार किंतु तो पाखे गोटे जिन अच्छी जो मंत्र सहित जोग जो मिसी जाए क्रिया जोग कहुए से मंत्र अधिकार मो पाखे ना मुझे गुरुजी आप एत गुड़े लोक मैंने दीक्षा देते आम जोगानंद अल्प लोक दीक्षा देते 7 जन राम परमहंस 9 जन दीक्षा देते आप लक्ष लक्ष शिष्य निश्चित ना मु मो जिनस बांटुची जो मैंने रहा रे जो न रहा डूबीजे किंतु मो जीवन में मो गुरु के इच्छा भी ना बर्तमान भी ना बर्तमान मो जो सेवक से सेवक आउ मु जिन गोटे चिंता कली जे बर्तमान समाज में मोर अवस्था मैंने कर्तव्य रही केते अवस्था अच्छी न अच्छे से महाप्रभु जानते किंतु समाज में मोर कर्तव्य रही कौन कर्तव्य अच्छी ना बहुत लोग बाइस्ट ही जानते बाइस्ट उदाहरण गले तो बहुत उदाहरण बाहर गोटे लोक मझे फोन कला मठ ना कहूनी कहला आज्ञा मु दीक्षा नहीं मो परिवार ये असुविधा बर्तमान दीक्षा ना चाहूँगी मोर देख जो दीक्षा नहीं पाक जाओ सी भी मोर चिन्ह परिचित जनाशुना सी ही प्रोब्लेम कह सी तुम सल्व करेंगे कारण गुरु अधिकार अच्छे ना सी खाली मंत्र देदेले गला ये जो खाली मंत्र देदेले कहते कर्ण गुरु आम जाना दरकार दीक्षा गुरु आ शिक्षा गुरु कर्ण गुरु सब अलग अलग आम जो 5 बार गुरु कहे प्रथम गुरु किए बाप माँ आम फास्ट माँ शिखाए इज बापा ना पिला जापर ना गोटे कुकुर जन्म कर पिला शिखुच बापा बोली क्या जानू कि माँ को चिन्ह माँ पाखे क्षीर खाऊँ आ क्षीर खाई बड़ हो माँ को भूली जाऊँ गाई भी से पशु मनुष्य भर गोटे फरक अच्छे केतला जीव भर फरक अच्छे एपरिक डॉल्फिन सी कहीद जान बाप ये पिला जान बाप ये माछ भी किंतु बेसिकली मनीष जानी जे मु तार
ମୋ ବାପ କିଏ ମୋ ମା କିଏ ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଫାଷ୍ଟ କଲେ ବାପା ମାଠୁ, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଶିଖୁଛେ କାଠୁ ନା ପରିବେଶ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ, ଆମର ପରିବେଶ, ଆମ ପରିବେଶ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିବ ତାର କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ତାର କିଛିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ତମକୁ ଦେଖାଦେବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ ମୋଷ୍ଟ ରହିଲେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ସଂସାରରେ। ଯଦି ଭଲ ସଙ୍ଗ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାରର ତମ ଲାଇଫଟା ବର୍ବାଦ ହେବ, ଏତେ ଭାବିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମର ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର 5ଟା ଯାକ ଭଲ ଗୁଣ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସକାଶେ ତାର 5ଟା ଯାକ ଗୁଣ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଲେନି ସେତିଆ। ଆଜ୍ଞା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଦାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପରଶୁରାମ ଶିଷ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଶିଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣର ଗୁରୁ ଭାଇ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଭାଇର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଅର୍ଜୁନକୁ କୁଷ୍ଠ ମିଳିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଦେଲେ, ତପ କରିକି ଜପ କରିକିରି ସେ ତପସ୍ୟା କରିକି ପାଇଛି ପଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇକିରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପାଇଲା, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁଧର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁଧର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ତାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତାପ ଏତେ ବାହାରିଲାନି। ଯଦି ବା ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁଧର ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମକୁ ତ ଲୋକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣୁଥିଲେ, ତାକୁ ଜାଣିଲେନି ସେଟା, କାରଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଦୁର୍ଜନ ସାଙ୍ଗ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସେ ତ ଏମିତି ବି ତାଙ୍କ ସମାସ୍କନ୍ଦ କେହି ନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଳିଆ, ପୁଅ ନାତି ଭଳିଆ, କିଏ ସେ ବିଦୁର। ପୁଅ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଇ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ନା ଆଉ କଣ, ପଣ୍ଡୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ପୁଅ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁଅ ହବ ନାତି ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଚିତ୍ରବଦା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀ ଠାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ନିଆଯାଏ, ସେ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ପୁଅ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଳି। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୟସ ଥିଲା ନା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କୋଉଭଳିଆ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୋଟା କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ମିଳେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମତରେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଗୀତା ପାରାୟଣ ଅଛି, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବ, ତା ସହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ମାନେ ଭଲ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବ ଚୋରି କରିଥିବେ, ସେ ଜେଲରେ ବସିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆସୁଥିଲା, ସେ ବମିଂ କେସରେ ପଶିଥିଲା ଜେଲରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବମିଂ କରିନି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଏ ପକେଇଛି, ଗ୍ରୁପଟା ଯାକ ଧରା ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ, ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା। ତମେ କେତେଟା ଗୁରୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ବାପା ମା, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବେଶ, ଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବା ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଆମର ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ବ୍ରତ ହେଲେ, ବିବାହ କଲା ପରେ ଆମ ସବୁ କାରଣରେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଆଜିକାଲି ତ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ବିବାହ ବେଳେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରି ମନ୍ତ୍ର ଠିକ ସେ ଶୁଣିଲ ନାଇଁ, କଣ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ ଖାଲି ଏବେ ଫୁସ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବନି, ଏତେ ଶୁଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଫୁସ୍। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ମତେ କଥା ହେଲା, କଣ ନା ଫୁସ୍ ଏ ମନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କହିବନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ତ୍ର ବି ଠିକ ସେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଗୁରୁ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ କେତେ ହେଲେ, ଚାରୋଟି ହେଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ। ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହେଲେ କଣ ହବ, ତାର ସେ ତମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆସିଲେ, ତମକୁ ମ୍ୟାଥ ଦରକାର, ମ୍ୟାଥ ଶିଖିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ଜଣେ ଆସିଲା, ତମକୁ ଇଂଲିଶ ଦରକାର, ଇଂଲିଶ ଶିଖିଦେଇ ପଳେଇଲା। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ସେଇଟା ନାହିଁ, ପୁରା ତମକୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ନେଇ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ତମେ ପୁରା ତମ ଜିନିଷଟା ତମେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଅର୍ପଣ, ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲ। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବାବା ବାସୁଛନ୍ତି,
ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବାଲକୋନି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାବା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଣ୍ଡ ତାହେଲେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ କେସରେ ସେମାନେ ଧରା ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଇମିଡିଏଟ୍ ଧରା ପଡିବେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଗରୁ ବହୁତ ବାବାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିଛ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ ସେଇ ବସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର କଥା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ବାବା ମାନେ ଆସିକିରି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମର ଟିକେ କଣ ହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଭାଇ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି ବସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ହଉନି କାରଣ ସେ ତ ଠକୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ରାମଦେବ ବାବା ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି ସେ ଠକ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗୀ ଲୋକ ଯୋଗୀ ମାନେ ପୋଲା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଠକ ଯୋଗୀ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଆମର ଏବେ ଧୀରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲା ବାଗେଶ୍ୱର ସରକାର ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଧୀରେ ଆସିଥିଲା କାହିଁ ସିଏ ତ କିଛି ତାର ହେଇନି ହବନି ବି କାରଣ ତାର ଗୁରୁ ପ୍ରତି ଡେଡିକେସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସରେଣ୍ଡର ଅଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ। ସେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଡ଼ିଲା ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ହବନି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ରିଅଲି ଏବେ ତ ଭଣ୍ଡ ନୁହଁନ୍ତି ମାନେ ତାମାନେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରୁ ଫେରିଗଲା ତାର କିଛି ହେଲାନି ମାନେ ଭଣ୍ଡ ନୁହଁନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍। ଏଇଠି ମୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନତା ଜଣାପଡ଼େ। ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହିଲି ଗୋଟେ ବାବା ଦେଖିଲି ଯେଉଁମାନେ ତ କହିଲେ ଆସିଲେ ଗଲେ ସେମାନେ ବାଲକୋନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଦେବେ ଆଗକୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କାଚ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାହା ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଚନ ମୁଁ କହିଲି ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଆଗଲାଣି ମାନେ ଇଏ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯାହା ଡର ଅଛି ସେ ବାବା ହେଇପାରିବ। ବାଲକୋନି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୋର ପାଖରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଶିଖୁଥିବା ଜଣେ ପରିବାର ସେଜଣ ପେଣ୍ଟିଂ ଶିଖୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇକିରି ସବୁ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲାଇନ୍ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇକିରି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେମିତି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନେ କରୋଡ଼ପତି। ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଶିଖିବା ଏତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ତାପରେ ମତେ 4-5-6ଟା ଲୋକ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆକଣ୍ଠ ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ହେଲେ ମାନେ ମୋର ସକାଳ 9ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଭୋକ ବାସାରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଭୋକ ବସାରେ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ବସାରେ କାହିଁ ରହିବେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କାମ ଶେଷ ତା ଦେହରେ ମତେ ସେ କରୋଡ଼ପତି ମୁଁ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ଜଣ 10,000 ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବାବା ଆସିଗଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆହବ ବଡ଼ ପାଟିରେ 3-4ଟା ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ହେଇଗଲା ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କର। ସେପଟକୁ ଗଲେ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ 3-4ଟା ମନ୍ତ୍ର ବୋଲା ହେଇଗଲା ଯାହା ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କର। ସେପଟକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବା ଏ ତ ଭଲ ଇନକମ୍ ହେଲା ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଦୀକ୍ଷାର ବସଣରେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଥ କେମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି କଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଇମୋସନାଲି ହଉ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ତୁମକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁନି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଲେଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଇକିରି ଯୋଉମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ କଥା ହେଲା ନିରାଟ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ରିଅଲ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ନା ସେ ଭଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇପାରେ ନା କଥା କରେ ଭଲ ହେଇପାରେ ନା ସେ ମାନେ ମିଡିଆ ଭିଡିଓକୁ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏମିତି କେତେବେଳେ କାହାକୁ କଣ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବସିକି ଗୋଟେ ମୋର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ସେଠୁ ଦେଖୁ ମୁଁ କହିଲା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହଉ ଯାଉଛି ଆଜି ସେଇ ବି ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଜାଗାଟା ରହିବ ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବକ୍ତା ଭଳିଆ କହୁନି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ କହୁଛି ସେ ରହିବ କଣ ସେ କଣ ଗୋଟେ ହେଲା କପିରାଇଟ୍ ହେଲା ଥମ୍ବନେଲ୍ କଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପଡିଗଲା ସେଥିରେ ଡିଲିଟ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା ଗଲା ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା ସେଥିରେ ବି ଦୀକ୍ଷା ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ମୁଁ କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ ନିଜେ ବି ସଫରିଂ ବହୁତ ହେଇଛି ସେମିତି ମାନେ ଯେ ସଫରିଂ ହେଇନି ସଫରିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସଫରିଂ ହଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର କଥା କହୁଛି
ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଯୋଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗଲେ। କହିଲେ ସାର୍ ବସିବା କାହିଁକି, ପାଖରେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଚାଲ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇ ବସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତମେ ମାଳା ନିଅ, ଇଏ ନିଅ, ସିଏ କହିଲେ ଆସିଗଲା। ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ଘରେ ବସିଥିଲୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଟିକେ ବସିଗଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତା ଆଡ୍ରେସ୍ ଟି ପାଇ ସେ ପଳେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ଦିଆଗଲା, ଏମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସକାଳ ଦୁଆର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଠନ୍ ଠନ୍ ଦୁଆର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4-5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ଦୀକ୍ଷା ଦିଆହବ, କି ଦୀକ୍ଷା ଦିଆହବ। ଶାଶୁ ଦେଖିଲେ 4-5 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିଲେ, ଶାଶୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ବୋଉଟା ବାହାରକୁ ଯିବ କୁଆଡୁ? ବୋଉଟା ତ କହିଲା କଣ ପଶେଇଲା। ତା ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ମାଳା ପକେଇ, ତୁଳସୀ ମାଳା, ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ର ଛାଡନ୍ତୁ, ସେ ବିଚାର ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ମାଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେ ତୁଳସୀ ମାଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅର୍ଥେ ସେ କଣ ନା ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ କଲାନି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ନହେଲେ ଖାଇବନି, ଶାଶୁ ଖାଇବନି, ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବନି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ବୋହୂ କରିବନି। ସେ ନିଜେ ବି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ବା ନ ଲାଗୁ, ସେ କଷ୍ଟ ମତେ ସେ ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ମାଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମାଳାଟା ପଢାଯିବନି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାଳକ୍ରମ ଦେଖାଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ବହୁତ ଭଲ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କଥା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ତମକୁ ନେଗେଟିଭ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ନୁହଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀଟା ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ବାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫିଜିକାଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରଖେନି। ଏମିତି କଣ ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନେ? ରଖୁଛେ ରଖୁଛେ। ସେ ସେମିତିଆ ରଖିଛି, କେବଳ ଦିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଓହୋ କେବଳ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ନହେଲେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଖରାପ ରିଲେସନସିପ ନାହିଁ। ଲୋକ ଭାବିବେ କଣ ଖରାପ ରିଲେସନସିପ, ଯେହେତୁ ଲୋକଟା ଖାଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦଉଛି ନା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାଳିଆ କେମିତି ଖାଇବ? ହଁ ଏଇଟା ମାନବିକ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଶାଶୁ କହିଲା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବୁଢାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, ତୋ ସହସେ ଯା ତୁ ଉଠ, ତୋ ଦୋକାନରେ ତୁ ତୋ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିକି ଖା, ମୋର ମୁଁ ଖାଇବି। ସେ ଯୋଉ ଶାଶୁ ବୁଢୀ ବୟସରେ କରିକିରି ବୁଢା ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲା ଗୁଡା ଖାଇବେ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପାଇଁ କଲା। ତେଣୁ ଇଏ ବିଷୟରେ ଏକଲା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି 8-10 ଗଲା, ଆର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଡିଜିଜ, ଫିଜିକାଲି ମାନସିକ ରୋଗ ଗଲା 90%, ମୋର ଦେନ୍ 90%। ମାନେ ମୋ ମତ ତ 99% ହଉଛି ମାନସିକ ରୋଗ। ଆଜ୍ଞା ଏପରିକି ମାନସିକ ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରି ରହିବ, ଆନନ୍ଦ ରହିବ, ତମର ଅଳସର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଇଛି। ଫିଜିକାଲ ରୋଗ ଗୋଟେ, ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ, ଏମିତି ହେଇଗଲା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ରୋଗ ଆମର 99। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ମାନସିକ ଡିପ୍ରେସନ ଗଲା, ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବୟସ କେତେ ହେଲା? ମତେ ଏବେ 27 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଚଲର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏମିତି ତ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି। ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଲଗା, ପିଲାମାନେ ବି ଅଲଗା, ମାନେ ମେନ୍ ଖାଦ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ନ ରହିବ ସେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କଣ ଏକଲା ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ପୁରା ଏକା ଏକା। ମତେ ଗୋଟେ ଦିନ ଫୋନ କଲା ପୁରା ଉଦାସ କଣ୍ଠରେ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସେଇ ଦଉଡିଟାକୁ କାହିଁକି ବେକରେ ପକେଇଛ ନା ତୁଳସୀ ମାଳି? ମୁଁ ତୁଳସୀ ମାଳିର ସମ୍ମାନ ଦଉଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ତୁଳସୀ ମାଳିର ଧର୍ମ ତାକୁ ନେଇକିରି ତମକୁ ସେ ବନ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ବନ୍ଧନ। ଧର୍ମ ବନ୍ଧନର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ମାଳି ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତୁଳସୀ ମାଳି କାଢିକିରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ, ଆଜ୍ଞା ଅସମ୍ମାନ କରନି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଉଠିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଜଣେ ମତେ କହିସାରିଛନ୍ତି, ସେ ତା ଦେହରେ ପଇସା ରଖିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଗୋଟେ ଲୋକ ସଦସ୍ୟ ଯେ ହୁଏ 5ଟା 10ଟା ହେଲେ, ସେ ଟଙ୍କେ ନାଇଁ ବୋଇଲେ 10 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ଶେଷ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଆସେ ଟଙ୍କେ ନାଖେ, ପର ଡେ ତ ଲକ୍ଷେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପୁରା ନେଟୱାର୍କ। ତ ନେଟୱାର୍କ ଏଠି ଆଉ କାମ କରିବନି। ଏଇ ନେଟୱାର୍କ ବେଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସବୁ ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିକି କେମିତି ଆଉ ଏଇ ଭଲ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ମାନେ ଏଇ ଭଲ ଜିନିଷକୁ କେତେ ତାହେଲେ ଖରାପ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକମାନେ। ବହୁତ ଲୋକ
ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ମତେ ସେଦିନ ଥରେ ତା ପରଦିନ ଦୁଇଥର ଫୋନ କଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ପାପ ଲାଗିବନି ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାର କାଢିକି ଥୋଇ ଦେଇକିରି ତମେ ବିକାର ଗୋଟେ ବି ଘୃଣା ବି ବିକାର ଆଜ୍ଞା ଘୃଣା ହଉଛି ବିକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାର ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସରେ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମତେ କିଛି ମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ଥିବ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅପରିଷ୍କାର ସଫା କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଘୃଣାଟା ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏବେ ତ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଷ 20-25 ବର୍ଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ନାକୁ ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ଜାଣି ହବ ଯୋଉ ବିକାରଟା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ନଥିଲା ମୋ ଭିତରେ। ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁ ବିକାର ନା ଆସିବ ବିକାର ଆସିଲା ମାନେ ମାନସିକ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ ହବ ମାନସିକ ଜିନିଷ କଲେ ସେ ବି ଆମର କେମିକାଲ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଡୋପାମାଇନ୍ ଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡୋପାମାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଅଧିକା ମାନେ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି କ୍ରିଏଟ ହବ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଧ୍ୟାୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଡିଟି ଫ୍ୟୁଡିଟି ଯୋଉ ରହିଛି ୟାକୁ ଦେଖିବାର ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେବା ତ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଠା ଭଲ ଖାଲି ମିଠା ଖାଉଥିବ ପେଟଟା ୟୁଜ କରିବେନି ନାଇଁ ସବୁ ମିଶି ଖାଇବ ତା ମିଠା ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇଲା ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଧର୍ମ ଜିନିଷ ଯେତିକି ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଜିନିଷ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉଛନ୍ତି ଫିଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ବି ବଢିଆ ଫିଷ୍ଟ ହେବ ଲୋକ ଖାଇଲେ କେତେ ଖାଇଦେବ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇଲେ କେତେ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା 100, 200 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା ଖାଇଦବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ 500 ଟଙ୍କା ତ ଖାଇପାରିବନି ହାତ ତିଆରି ରୋଷେଇ ହେଲେ 200 ଟଙ୍କା କାଫି। ଆମର ତ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଏବେ ଆଜିକାଲି ଥାଳି ସିଷ୍ଟମ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଘିଅ ନ ଟିକେ ନେବୁ ବବଡ଼ା ଟିକେ ନେବୁ ପାନିଆ ଟିକେ ନେବୁ ଡାଲି ଟିକେ ବେସର ଟିକେ ମହୁର ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇକିରି ଖଟା ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଏମିତି ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକର ପେଟ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହିସାବ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଡେଲି ମିନିମମ୍ ତ ଟଙ୍କା ପକେଇବ ନା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷକୁ 365 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍ଥା ଲାଭ କଲା 265 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ଯାଉ 200 ଟଙ୍କା ଯାଉ 500 ଟଙ୍କା ଲାଭ କଲା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ହେଲା ଆସିକି ଲକ୍ଷେ ଇଣ୍ଟୁ 65 କେତେ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ପକ୍କା ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଓଲୁ ମୁଁ ମୋର ଏମିତି କରିବାର ଥିଲା ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ସେୟା କରିବି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ଶିଖେଇବି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମତେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାକି ରେଷ୍ଟ ଯୋଉ ସମୟଟା ଦେଲେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରିୟା ନା ବି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟା ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ଦେବା ଆନନ୍ଦରେ ମରିବାକୁ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା କହିଲି ଯେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ତାପରେ ସେ ମନ ଚିଡ଼ିଗଲି ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ମନ ମୁଁ ଦେଖ ମତେ ଫୋନ କରନି ତୁମେ କହିଲି ସେ ପଘା କାଢ ସେ ବନ୍ଧନ ନ କାଢିବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ତ କୁହନି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ପଘା କାଢିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ତାର ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ମାତ୍ର 15-20 ଦିନ ପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କି ମନ୍ତ୍ର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଲୋକ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କାହା ମନେ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଫୋନ କରୁଥିଲା କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ତୁଷମାଳି କାଢିଦେବା ପାଇଁ ମାଛ ମାଂସ ବିଆସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ହଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମୁଁ କହିଛି ଯଦି ବନ୍ଧନ ଲାଗୁଛି ଏକଲା ହେଇକିରି ମରିବ ତାଠୁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରିବା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢୀ ବି କଷ୍ଟ ପାଇଲେନି 10-15 ଦିନ ଦେଖିଲେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତୁଳସୀମାଳି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯାଉ କିଏ ଏମିତି ଆଇଡିଆ ଦେଲା ଆଜି 10 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁଣି ତୁ 10 ବର୍ଷ କଷ୍ଟ ପାଇଲେନି ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା ମରିବ ନା ବଞ୍ଚିବ ତା ଦେହ ଯାଉଛି ସେ ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ମିଶିକିରି କି ପୁରା ତାପଡି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ଏଇଟା ଲୋକ ମାନେ ରୋଗଡ଼ା ଲୋକ ନାକି ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ଜଣେ ରହି ବି ପାରିବନି ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ପଡିଲା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଦୁଃଖ କୋଉଠି ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ତ ନିରାମିଷାଶୀ, ଆପଣ ନିରାମିଷର ଆଡଭାଇସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିରାମିଷ ସପୋର୍ଟରେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମାଳି କାଢ ଆଉ ଆମିଷ ତମେ କର, ବିବାହ ବି କର। ମାନେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଗ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ପରେ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଲୋକଟାକୁ କିଛି କହିବାନି ଯେ ତୁ କ'ଣ ଖା କ'ଣ ନ ଖା। କାରଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖିଛି ଏମିତି ବି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ବୁଢା ବେଳୁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ବୁଢା ବେଳୁ ରୋଗଣ ପଡି ପଡିଗଲା। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କ'ଣ ପାପ ଗଲା, କାହିଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ତ ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକ। ଦିନେ ତ ପିଆଜ ଉଷୁନା ଛୁଅନ୍ତୁନି, ଉଷୁନା ବି ଖାଇନି ବୁଢା। ଆଜ୍ଞା ଶେଷକୁ ମତେ ବୁଢାକୁ କହୁଛି ଯେ ଅଣ୍ଡା ଟାଣି ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଅଣ୍ଡା ଆଣିବା ଲୋକ, ସେ ବି ଗଲି। ମୋର ତ ନାଚ ନଥାଏ, ଆଉ ଲୋକ ଯଦି ଲୁଚିକି ଆଣିବାକୁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲି। ମତେ ଲୋକ କହିଲେ ତମେ ଆଜି ଅଣ୍ଡା ନଉଛ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲାଣି କଣ? ହଁ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି, ଜେଜେ ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜେଜେ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଜେ ଡାକେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ସିଝା ଅଣ୍ଡା। ସେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କାଟିକି ଲୁଣ ପୁଣି ପକେଇକି ଦେଲା ଦେଇଦେଲି। ସେ ଲୁଣ ପକେଇ କାଟିକି ଦେଲା, ତା ଦେହରୁ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି, ମାନେ ବୋଧେ ଅଧା ଆଜି ମେଲେ ଖାଇଲେ ବହୁତ। ସେଇ କେଶରୀ ଗଳି ପଡିଛି। ତାପରେ ବୁଢା, ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଆସି ହାତ ଧୋଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ବୁଢା ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଝଡାଝଡି କରିଦେଲି, ସବୁ କାଲିକି ଦେଖିଦବ। ଆଣି ତାକୁ ଧୋଇକିନା ସେ ପତ୍ର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ପତ୍ରରେ ବୁଡିକି ତଳେ ଥୋଇଦେଲି ଦାଣ୍ଡରେ ସଜେଇକିରି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମରିଗଲାଣି ଲୋକଟା। ଯାଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲି। ଆସି କହିଲା ଏ ଜେଜେଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ସେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କର୍ମକାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବାଟିରେ ମୁଖସ୍ଥ। ସେ ବହି ଧରନ୍ତିନି, ଚଣ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ବାଟିରେ ମୁଖସ୍ଥ। ଯେହେତୁ ଚଣ୍ଡୀ ବହିଟା ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡେ ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଯଜ୍ଞ ଜାଗ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁନି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ 10 ମାଂସ ତ ତୁର କଥା 1% ବି ଶିଖିନି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ। ସେଇ କଷ୍ଟଟା ସେ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଲି କାହାକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପଢିଲ, ମୁଁ ସବୁ କଣ ରହେ, ବୟସ ସାନ ବଡ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ମତେ ସାହସରେ କହିଲେ ଯେ ଆକୁ ମୁଁ କହିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ କହିନି କି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ କହିନି କାହାକୁ। ଚିନ୍ତା କଲ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ଦେହତ୍ୟାଗ ମାନେ ଲିବାରେସନ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥା। ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ ବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତମମାନେ ଆଜିଠୁ ମୋ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ, ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଇ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ତମ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲି, ଆଜିର ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁରୁ ହେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମେ ବି ତମ ଜିନିଷ ମାନେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁ ଯୋଉଟା ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁ ହବା ପାଇଁ, ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ତ ଯାହା ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେବା ତା ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦବ, ଏସବୁ କହିଦେଲେ। ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ପଟ ଶିଷ୍ୟ, ଯାହା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା କହିଲେ, ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଆରେ ଶୁଣ, ସେ ଯୋଉ ଆପୁଲଟା ହେଇଛି ସେଟାକୁ କାଟିକିରି ତୁ କାଟିଦେ ଛୁରୀରେ, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବିନି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ କିଡା ହେଇକି ଅଛି। ଶିଷ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ କିଡା ହେଇଛି, ଶିଷ୍ୟ ଉଠିଲା, ଦେଖିଲା ବହୁତ ଆପୁଲଟା ହେଇଛି। ସେ ଆପୁଲଟା ଆଣିକିରି ତ କାଟିଲା, କାଟିଲା ତା ଗୋଟେ ପୋକଡ଼ ଥିଲା, ସିଏ ବି ମଦି ଗଡ଼େଇଲା। ତାପରେ କହିଲା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଗୁରୁ ତ ମୁକ୍ତି ହେଲେ, ଲିବାରେସନ ପାଇଲେ, ଯୋଗ ମରଲେ, ପୁଣି ଆସିକି କେମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶୋଇଛି। ପୁଣି ଗୁରୁ ତାର ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ। ସେଥିରୁ ଶୋଇବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ତୁମ ପଟ ଶିଷ୍ୟର ଋଣ ଆଜି ସୁଝେଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଲିବାରେସନ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଲି, ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେ ସେଉ ଉପରେ, ସେଉଟା କେଡ଼େ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ସେଇ ମନଟା ରହିବା ଭିତରେ ମୋ ଦେହଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ମାନେ ଦେହରୁ ଆତ୍ମା ଲଗାଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଉଟା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଯିବି କୁଆଡ଼େ କିଡ଼ା ହେଇଗଲି ତା ତମେ ମାରି ଦେଇକି ମତେ ମୁକ୍ତି କଲୁ। ତାମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ଲାଳସା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯୋଉଟା ଆମର ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟର, ମୁଁ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବେଶୀ ଫଲୋ କରେ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା ସର୍ବଭୂତେଷୁ ସର୍ବଦା ଆପ୍ଳେଚଂ ଜନଂ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ତତ୍ର ହିଂସା ଯୋଗୀ। କାମ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବାଟା ହିଁ ଯୋଗୀର ଯୋଉ ଅହିଂସା କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଅହିଂସା। ମାନେ
ଯଦି ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠି ବସିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଇ ଗଛରେ ମୋ ଘରେ ମୋ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେଟା ଚୋରି କଲେ ଆପଣ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ମନକୁ ଆଣିବି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ ଖାଇବା ସେ ଅମୁକ ଖାଇବି ସମ ଖାଇବି ତା କାରଣ ମାଇଣ୍ଡ ତେଣୁ ମନର ଯୋଉ ସାତ୍ଵିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇକି ସାଧନା କରିବା ନା ନିଜକୁ ଅଶାନ୍ତ ଦେଇକି କଠୋର ତପ କରିକି ନା 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 ଯୋଉଟା ଠିକ କଠୋର ତପ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତ ମାର୍ଗ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ମାର୍ଗ ସରଳ ଉପାୟ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଠୋର ହେବାକୁ ପଡେ ବିନା କଠୋରରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବନି କଠୋର ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳିବନି ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ତାକୁ ପୁରା ସରଳ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋସିଜରଟା ହଉଛି ତମ ମାନସିକଟାକୁ ମୁଁ ସାତ୍ଵିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମନଟାକୁ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ହେଇଗଲା ତମେ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣୀ ହେଇଗଲ ତମେ ଆପେ ଆପେ ବିନା ଘୃଣା ଆସିବନି ଆପେ ଆପେ ମାନସିକ ଦୂରେଇ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଜୀ ଏଇଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହଁ ତମେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଦରକାର ପଡିବନି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଇଚ୍ଛା ବି ହବନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହିଁ ବଡ ଜିନିଷ ତେଣୁ ମାଛ ଖାଇବା ମନା ମୁଁ କରେ ନାହିଁ ପିଆଜ ଖାଇବା ମନା ମୁଁ କରେ ନାହିଁ କାଳେ ଲାଳ ସରେଇବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଜ କିଛି ନା ତେଣୁ କିଛି ତୁମେ ଯାହା ଖାଇବା ଖାଇ ଖାଇ ମନ ଏମିତି ଏତେ ତୃପ୍ତି କରିବ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି ମନଟା ପଚେଇ ଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ମନ କହିବନି ଯେ ମତେ ଖା ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଣ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଖାଉନି ସେ ଆମକୁ ଖାଇଦଉଛି ନ ଖାଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେଣୁ ମନଟାକୁ ସାତ୍ଵିକ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଦିଏ ଯୋଗ ଶିଖାଏ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଯୋଗ ଶିଖାଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଏ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାତ୍ଵିକ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା ପରେ ଆଉ ନ ବଢୁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପଢା ହଉଥିଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଆଜ୍ଞା human needs are unlimited always ଏଟା ସତ୍ୟ ୱାଣ୍ଟସ୍ ନା ନିଡ୍ସ ଲଗାଇଦେଲା wants needs ଦିଟା ଯାକ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଏକା କଥା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବି ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଦେଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବରା ଟିକେ ଖାଇବି ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କହିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଅ ବରା ବି ଖାଅ ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହବ ଆମର ଏଠି ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ହବ ସତ୍କୁ ପାଇବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ସେଆଡ଼ିକି ଯିବା ଉପରକୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଯୋଉଟାକି ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ସମସ୍ତେ କଣ ସାଧନା କରିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଯେମିତି ବି ଯିଏ ବି ଚାହିଁବ କଣ ସାଧନାକୁ ମାନେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ଦେଖ ସାଧନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଦ୍ଧି ଆମର ଭଗବାନ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସାଧନାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉ ଗୀତା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯେ କର୍ମ କର କର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେଟା ବୁଝିବାଟା ଭାରି ଦରକାର ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହେ ତମେ ଗୀତା ପଢ ରେଗୁଲାର ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଏ ତାକୁ କହେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମେ ଯୋଡ଼େ ସବୁ 3 ଦିନରେ ସବୁ ପଢ ଗୀତାରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଗୀତା କ୍ଲାସରେ ବୁଝଉଛି ଯଦି ତମେ ମାନେ ଭଳିଆ ମାସ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆସିବ ମୋ ପାଇଁ ଜୁମ୍ରେ କରିଦେବ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଯିଏ ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ଜଏନ୍ ଲେଖାଇଛି ଜଏନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି ବାସ୍ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବି ଗୋଟେ ଥର ପଠେଇଥିଲି ସେ ତାକୁ ଆଡ୍ କଲେନି ଆଡ୍ ନକଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କି ଆସିପାରିଲେନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ପଠେଇଲେ ହବ କଣ ସେ ଆଡ୍ ହେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଡ୍ ହେବେ ନ ହେବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତମେ କେତେ ଜଣ କହିବି ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଆମେ ନିଜେ ଏଠି ଖୋଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆମେ ଦେବା ଆମ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଶୁଣିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଏ ଗୀତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କିଛି ନା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଯୋଡ଼େ ଶ୍ଲୋକ 3ଟା ଶ୍ଲୋକ ଏମିତି ପ୍ରତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିବ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟାର କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ରିୟାର କେତେଟା ସୋପାନ ଅଛି 7ଟା ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡ଼ରେ 7ଟା ସାଜଣ ବସିଛନ୍ତି 7 ବାଡ଼ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ଭୂଦେବୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଦେବୀ ମାଧବ ଏ 4 ଏତେ
ଆଜ୍ଞା ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ 7ଟା ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱାର, ମୁଦୁଲ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ପଟେ ପଡ଼ିବ 7 ପାହାଚ। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପାହାଚ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ଯୋଉଥିରେ ଯାଆନ୍ତି ରଥକୁ ଫେରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ 7 ପାହାଚ ଦେଇ 7 ପାହାଚ। ଆଜ୍ଞା ଇଏରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ହେଲା? 3ଟି, 3ଟା। ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର 4ଟା। ଏପଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଜୟବିଜୁ ଦ୍ୱାର 5ଟା। ସେପଟେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆସିଲେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର 6ଟା। ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର 7ଟା। ଯୋଉଠି ଭୋଗ ସମୟରେ ପୂଜା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଡ଼ ପଟେ ଠିଆକି ପୂଜା ପଟେ ରକ୍ଷ କରେ ଆଉ ଚାମଳ ପକାଏ। ସେଟା ହେଉଛି କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର 7ଟା। ତେଣୁ 7ଟା ଦ୍ୱାର। ଏପରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଜନ୍ମବେଦୀ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ, ଜନ୍ମ ମଣ୍ଡପକୁ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ଏଠି ବସନ୍ତି 7 ଜଣ ପଲଙ୍କରେ। ଏମିତି ବାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। 7ର ମହତ୍ଵ ବହୁତ। ଆମର 7ଟା ହେଉଛି ଚକ୍ର ଯୋଉ ଅଛି, ସପ୍ତଚକ୍ର। ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସପ୍ତଚକ୍ର ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଠୁ ଏଠି କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ବୁଲୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭିତରେ ବୁଲୁଛେ, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଜୀ କହିଲି ସେଇଟା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମତେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବ ମନେ ରଖିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ କାଲି ପଳେଇବେ, ଏଇଠି ପୁଣି ବର୍ଷକ ପରେ ମତେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ କରାନ୍ତୁ। ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ ମନେ ରଖିଦେବୁ? ହଁ ମନେ ରଖିଦେବି। ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ମନେ ରଖି ପାରିଲିନି। ମତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା 4 ବର୍ଷ, ମାନେ 3-4 ଥର ରେଗୁଲାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ବି କିଛି ପାଇଲି। ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ 2 ଥର କର, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରୋସିଜର ଠିକ ଅଛି। 7 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ପାଇଲି, ମାନେ ଖାଲି ଜାଣିଲି ଯେ କୋଉଠି କୋଉଟା ଅଛି। ଆଉ ମାନେ କେମିତି ଆମର ଯୋଉ ତଥାଗତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ଚତୁର୍ଦଳେ ବା ଶାନ୍ତେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣେ ପୂର୍ବ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଟା ପାଇଲିନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ନାଲି ଦଗଦଗ କରୁଥିବି, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଏମିତି ଆସୁଛି, ଏତିକି ଖାଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ। 7 ବର୍ଷ। ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ଗୁରୁ କୃପା ଭଗବତ କୃପା, ତାଙ୍କ କୃପା ବେଳେ ପାଇବାନି। ଏଭଳିଆ ସେ ପ୍ରଥମ 7ଟା ଷ୍ଟେପ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ତମକୁ ଆମେ ଏଲିଜିବଲ୍ କରିବା, ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କରିଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ତୁମ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବା। ତମ ଭିତରେ କିଛି ଫର୍ଦର କାମନା ନ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଚାଲ। ତାପରେ ତମ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ଯେତିକି ରଖିକି ବାକି ତ ରିଜେକ୍ଟ। ଏଇଠି ହେଲା 3ଟି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତା। ଏଇଲା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେତେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି କଣ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି, ଯଦି 7ମ ସ୍ତର ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାର ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଜମ ଫମ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଶରୀର ରଖିବ, ଚାହିଁଲେ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିକି ଚାଲିଯିବ, ଇଚ୍ଛା ମୁକ୍ତି। ହଁ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କହୁଛ କଠୋର ସାଧନା କଥା କହିଲ, ସାଧନାକୁ ଆସିଲ ତାହେଲେ ତ ହଁ କେତେବେଳେ ସେ ବତେଇ ଦେଇପାରିବି ଯେ ପରାଶକ୍ତି ଅପରାଶକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ଭଲ ନଲେଜ ଅଛି। କାରଣ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସିଏ ହୁଏ ଯାହାର ବେଦ ଆଉ ତନ୍ତ୍ର ଉଭୟରେ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ। ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଜେନେରାଲ ଲୋକ ହେବା କଷ୍ଟକର। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ନିରୁକ୍ତି, ଛନ୍ଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଏ ଷଡ଼ାଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପଇତା ପକେଇଦେଲେ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ନେଲେ ଲାଭ କଣ ଅଛି ଦେଖିକି? ସିଏ ତ ସୂତା ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡ଼ି ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସିମ୍ବଲ। ମୁଁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, ଏ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ। ତେଣୁ ତମେ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛ, ଦୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତ ତୁମର ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦିନେ ଥିଲି, ମୋର ବି ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଇଞ୍ଜରୀ ବାହାରିଥିଲା। ମତେ ବି ଡକ୍ଟର ଟାନକୋଡେ ମେଡିସିନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲା। ଟାନକୋଡେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦେଲା ଯେ ମତେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ବାନ୍ତି ଦେଖିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଇଏ କାମ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆସି ଆନେସ୍ଥେସିଆ ପରେ ପଢିଲି ନା ହ୍ୱାଟ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଡିଜିଜ୍। ତାପରେ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତା କାଢିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିଲି ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିସିନ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋ କାମ ହେଲା ଆନଜାଇଟି, ଫାଟିଗ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏସବୁରୁ ରିଲିଫ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର କ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ନହେଲେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ମୁଁ ଦଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଆଉ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ରଖିବା, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ଆଉ ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ଶାରୀରିକ ଆନନ୍ଦ ରହିବା ଦରକାର, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ଏଇ ହେଲା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋର ଅଛି
ଏ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ କମ୍ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ଆଉ ସେମିତି ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ, ନାଁ କହିବିନି, ସେ ସଂସ୍ଥା ନାଁ ବି କହିବିନି, ତାକୁ ନେଲେ କହିଲେ ତମେ ବସିକି ଏମିତିଆ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ କର, ହେଇଗଲା ଦୀକ୍ଷା। ମୁଁ କହିଲି ପାଇଲେ କ'ଣ? ସେମିତି ଧ୍ୟାନ କଲେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିକିରି ବିନା ଫଟୋରେ ବି ଧ୍ୟାନ କରିବ। ଆରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆଖି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଖି ମୁଜା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ତମ ଘର କଥା ଭାବୁଛ, ତମ ଆଖି ଆଗରେ କ'ଣ ପଳେଇଲାଣି? ମୁଁ ତମ ଆସି କହିବି ଭାଇ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ୁର ଦେଖିଛ? ନା ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁରି ଗଲା, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି ତ। ନା ତୁ ଏମିତି ଅନେଇଛୁ ଦେଖିନୁ? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲି, ଯୋଉଟା ଶଙ୍କୁତଳାରେ ହେଇଥିଲା। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଏଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଶଙ୍କୁତଳା ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ପତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ବାସା ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ କଂସ ଆସିଲେ, ଲାଗିଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥିଲି। ନା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯା। ଯେହେତୁ ଜାଣିଲେ ସବୁ ସତତା ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସିଏ ତ ଅଡ଼ରାତି ବଡ଼ରାତି ଭଳିଆ ଝିଅଟା, ଆଉ କ'ଣ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ସ୍ୱରୂପ, ଶିବ ଅଂଶ ଜନ୍ମ ନା। କହିଲେ ହଉ, ତ ଯଦି ସିମ୍ବଲ ସେ ପାଇଯିବ, ତାର ପୂର୍ବ ତୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କଲେ। ଏବଂ ସେତିକି କଲେନି, କହିଲେ ତୋ ପୁଅ ଯେ ଜନ୍ମ ହବ, ତା ନାଁରେ ଏଇ ସାରା ଜଗତ ହବ, ତା ନାଁ ତୁ ଭରତ ରଖିବୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଭାରତ ବର୍ଷ ତିଆରି ହବ। ମାନେ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ତାର 4-10 ଗୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରନ୍ତି। ଅଭିଶାପ ତ କଟିବନି ନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଅଭିଶାପ ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଫଳିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଖି ଖୋଲିକି ଧ୍ୟାନ, ତାକୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ତମ ଘରେ ଏଠି ଯାହା ହଉଛି ହେଇଯାଉ। ସେଇ ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତ ସୁକମୁନି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସୁକମୁନି ସୁତମୁନି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲା ମୁଁ ତୋର ଗୁରୁ ହେଇପାରିବିନି, ଜନକ ତୋର ଗୁରୁ ହବ। ନା ସେ ରଜାଟାକୁ ଗୁରୁ ହବ। ଯାହା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛି, ଜନକ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଜନକ ବୁଝିଗଲାଣି, କାରଣ ବିଜୟୀ ରାଜା ଜନକ ସିଏ, ଅଷ୍ଟବକ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା। ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ନ ବୁଝିଛି, ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଗୀତା ବୁଝିପାରିବନି। ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମହାରାଜ ନିଆଁ ନେଇଗଲା। ହଉ ନିଭାଅ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ରାଜଶାସନ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଅସୁବିଧା କଥା, ରାଜ୍ୟରେ ନିଆଁ ନେଇଗଲାଣି, ଲୋକଟା ବସିଛି, କି ଭଳିଆ ରଜା, ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଆସିକି ସୁକମୁନିଙ୍କର କମଣ୍ଡଳୁ କୌପୁନି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଦିଖଣ୍ଡ କୌପୁନି, ସେ ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ କୌପୁନି, ବଜ୍ର କୌପୁନି ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କୌପୁନି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଗଡ଼ୁରେ, ସେ ଗଡ଼ୁଟିଏ କୌପୁନିଟିଏ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ସୁକମୁନି ଏମିତି ହେଲେ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ରଜା ହସିଲେ, କହିଲେ କହ ସୁକମୁନି, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଗଡ଼ୁ ଆଉ କୌପୁନି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ, ମୁଁ ତମକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଦେବି କୌପୁନି ଆଉ ଗଡ଼ୁ, ତାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ତ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଜନକ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ମୁଁ ତୁମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବିନି। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ବହୁତ ଭୁଲ ମାଗିଲେ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଢାଳେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଅ, ଏ ରାଜ୍ୟ ଏଇପଟେ ବୁଲିକି ମୋର ରଜା ନଅର ଚାରିପଟେ ଆସିବ, ପାଣି ଢାଳିବନି, ଆଉ ଆସିବ ଦେଖା କରିବ। ସେ ଢାଳ ପାଣି ଧରିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିଲା ପାଣି ଉପରେ। ବୁଲିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ହଁ ପାଣି ଢାଳିନି, ନା ଢାଳିନି। ସିଏ ବି ସୁକମୁନି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇପାରିବ, ଯେ ବାଟରେ କ'ଣ ଦେଖିଛ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଟରେ କିଛି ଦେଖିନି। ନା ସତ କହୁଛ, କିଛି ଦେଖିନ? ନା କିଛି ଦେଖିନି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ନର୍ତ୍ତକୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ବାଜା ବାଜିକି। ନର୍ତ୍ତକୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିଲନି? ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଢାଳିଯିବ ବୋଲି ପାଣି ନଜର ରଖିଛି। ଠିକ ଅଛି, ବାଟରେ ଷଣ୍ଢ ହେଉଥିଲା, ଦେଖିନ? ପଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଜା ବଜି ଖଣ୍ଡା ହଣାହଣି ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେସବୁ ଜନକଙ୍କର ତିଆରି, କେମିତି କରୁଥାଅ ବାଟ ଯାକ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ। ସେ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନଟାକୁ ଲଗେଇବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ବେଦରେ 6ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି
ସେଟା ପ୍ରତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ଆଉ ସେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 6ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏଇ 6 ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ମୋ ଭାବୁଛି ଭଲ ମାନେ ମନ ବଳ ବଢିବ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବସିଲେ ବସିବା ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ତ ତମ ପାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ମାନେ ସେବକ କଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଜାଣିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।